บางคนเอาคนนี้มีทลบดังไงทาประเทศสังหารบริหรือหามีอย่างเทียบทาสร้างกับพวกคือจีประเทศใดโต้จิงเก้ในขนมจุ่มน้ำประเทศแต่ออกขนมปลอกอาเซียนเยอะครับบางคนเอาคนนี้ดังไงทาประเทศสังหารบริคือจีประเทศมวยในขนมจุ่มน้ำประเทศใดสัตว์ทนเทียนทอมเจียจิงเก้ในเรือปิภพโลกสังหารบริสัตว์นะบางคนเอาคนนี้สัตว์ต่างปีตักซาบสำหรับพักลางเตอร์แต่บัดสังหารบริคือจีได้ก็หายเควียนตนเลโฮกัดนูไลรอทั้งไงนั้นประเทศสังหารบริมีตักซาปราสมัยพักสมัยเผาเผาทเวิมฮบเธอไอตูเตยนั้นคือสำอางแต่เลยตักซาบได้เต็งปีประเทศมาเลเซียหายปังเลือกาประมอตักเพลียงบาตรองตักเพลียงตกในขนมอ่างหายปังเลือกาจำรังตักซาบจันปีตักสมดหายหนึ่งปังแต่เลือกายกตักได้ปรารุยหายนั้นโยมาสำอาดหายปราหลังวิ่งจังนะบางปอนมาให้บางปอนมีทรัพย์ดังเงยถาประเทศสังหารบริคือจีประเทศได้เป็นจุบับตั้งรังคลังนะบางปอนมาสังหารบริคือจีประเทศแต่มวยกดได้เหมือนอัดหนึ่งยัดเอาเมียนการนอมเจ้าหนึ่งหลุดสกอร์กาซูตั้งปีนู่นเลยสกอร์กาซูยังย้ำนะบางปอนแบบให้ไกลนั่งบางปอนประกอบดิฉันก็ฮะคนสกอร์กาซูซ้อนนั่งเอาลุได้บางปอนอาจจะไวในครองโกลสังหารบริคือจีประเทศได้มีจุบับตั้งรังสำหรับดับปีในแต่เลยจนนะได้บอสสำรามจอลตามพลายซาเทนะประเดี๋ยวนะสำหรับดับปีในแต่เลยจนนะได้จุบริในตามตีกลายซาเทนะสำหรับดับปีในแต่เลยจนนะได้พักสระกรอยหมองดับกลายบสำหรับดับปีในจนนะได้โจบรรทุกตักซาเทนะให้พลิกจดตักบางปอนหนึ่งออกนี่ให้ปีในดังออกนั้นคือสไตล์ปีในรอบร้อยดอลปอนดอลลาร์ให้อาจอบกติดพอบางปอนบางให้จุบับได้ตั้งจึงเก้ได้สังหารบริในอาวัดดอลหัวไงนั้นคือจุบับประหารชีวิตดอยจัวก็สำหรับจนหน้าได้สังหารบริเราเคยท่าจุดม้วนจุดดาวเครื่องเย็นบางปอนออกนี่บางปอนดังเงี้ยท่าโดยซาแต่จุบับตั้งรังดังออกนั่งให้เติบโตไอ้มาจะทานประเทศมาจะโน้นมาจะทานองค์การสังคมซิวิลมาจะโน้นนั้นยัยท่านแจ้ท่าสังหารบรินี่คือจุประเทศคอมมิวนิสต์ได้กาอดกรบสิทธิ์สลายเพียบระบอบมนุษย์บางปอนออกนี่ป้อนใต้ตัวใบจีเมียนการิกลจังกันน้อยเมียนบรอมันเนี่ยได้ใต้แต่ใจมุกกาปีฉบับสังหารบริจีนิกบางปอนดังท่าบรอมเนี่ยนุชิโนนาได้เต้บรอมเนี่ยนุเมียนชโมท่าลีกอนยูโลกือเชียนยุรัฐมันไตรตีมวยระบอบประเทศสังหารบริหนึ่งเชียใบดาสถาปนิกหน้าไว้ได้กับหางท่าคลาเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปัจจุบันนั่งไอ้จงประดาตำนังบางปอนประกอบชงอเตอร์โลกลีกอนยูมีประวัติอย่างโดยมันได้ให้ถ่าตาโลกปัจจิเมดักนอนปนัดกาหรือก็อย่างนั้นให้ถ่าตาโลกลีกอนยูมันก็สร้างสนาได้เอาไว้คลาสสำหรับประชาชนจำนวนกรอยระบอบสังหารบริแต่เทียบขยมหนึ่งหลุมอัดจูนบางปอนหนึ่งออกคะแนนบางคนเอาคนนี้จังมนหนึ่งชมเรียบร้อยหลุมอัดอัมพีประวัติระบอบลูกลิกอนยูขมัดสมองคนดอกกำรงคอนโดเดอะสตาร์โพลารีมาไพ่ใบบางคนได้ท่ากำรงคอนโดเดอะสตาร์โพลารีมาไพ่ใบคือชื่อกำรงคอนโดได้อภิวัตโดยกรมฮอนบริเปงฮุดคอนโดเดอะสตาร์โพลารีมาไพ่ใบมีกำปูมาไพ่ประมวยจวนหายมีตีตั้งสถานจอมกันดากำรงบริเปงฮุดบางสนาวแต่มาดองได้สมบูรณ์แต่ได้กันหลายดุตำนิ่งหนึ่งมาหบจกโปรมแตงส่วนกำซานพองได้คอนโดนี้ตระบานสร้างซองหาย100%ให้มีดำไหลบูนเมินประปีป้อมประมาณ$100สหรัฐอเมริกในขนมมุ้ยยูนิตคนได้บางปอนบางตรำตายบุญปอนประมาณ$180นูบางปอนหนึ่งอาโจตัวนั้นขนมบรรทุกคอนโดนูเพลียมปีโปรไอคอนโดนูมีนบางเปะเครื่องสังหารมประนัดรุ่ยจิสไรต์ตะไคร้บางปอนออกขณีบ้างบางปอนออกขณีลูกตาลีกอนยูบรรจับกำลังในไงติดดับประมวยขายกันยักษ์นำมาปอนประมูล100มาไพ่ใบในขนมประเทศสังหารบริได้การนอสทัดในกรอมอาณานิคมระบบจักรภพอังกฤษจังงะบางปอนแบบลูกคือจิโกประชบองในขนมกรมครูซามวยได้เมียนจีบเพียบทูเทียหายได้เมียนโดนตานังเมียนเชียมจัวจิจนจิตจันจังงะบางปอนแบบในขนมชนำมาปอนประมูล130ก็มาระลีกอนยูบันโจศึกษาถนัดประทมศึกษาในขนมสลามวยชมัวทาตาล็อกกูเร่ primary school เราหมดชนำมาปอนประมูล130เพียมก็มาระลีกอนยูเหียงเป็นรูปเป็นเรียงติดหายบางปอนยังไอหายทายจุจนลีกอนยูจังเตอร์ก็บ้านบรรโตการศึกษาอนุวิทยาลัยในวิทยาลัยในสลามวยได้หายทา Raffles Institution จังงะบางปอนแบบให้ในสลา Raffles นั่งไงได้จุจนลีกอนยูบ้านจูบอนาคตแพร่ยีระบอบโลกได้เมียนชมัวทากวากจูให้ได้สุดสังตายจีสบุกายโดยเคลียในสลานังไอบางปอนมาเราหมดชนำมาปอนประมูล130มวยในเปได้จุจนลีกอนยูจับดามโจเรียนคณะมหาวิทยาลัยครูกอลยกก็จับดามการเมียนในขนมประเทศสังหารบริโดยซาใต้จำหายสังเกตลูกเลือกตีปีบางปอนในเปนั้นคือจะป้อนยกชนะจากกระพบอังกฤษให้จะป้อนกับบานโจลมกรบกรงได้สังหารบริหนึ่งไอหายปุจากกระพบอังกฤษกับบานดักเมย์โปรตสกเวงจังเตอ
ជាប្រវត្តិត្រួសទេបងប្អូនពេលដែលជប៉ុនចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងជប៉ុនក៏កាចសម្បើមដែរបងប្អូនបាទធ្វើបាបចាប់យុវជនសង្ហបុរីហើយជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងយកទៅសម្លាប់អីចឹងទៅគឺរឿងហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយចំណែកឯយុវជនលីកុនយូឯនេះវិញដោយសារតែមើលទៅជប៉ុនហាក់ដូចជាកាចហើយមើលទៅដូចស្ថានភាពមិនស្រួលលោកក៏ព្យាយាមរៀនភាសាជប៉ុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចចូលទៅធ្វើការជាមួយនឹងកងទ័ពជប៉ុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទរហូតមកដល់ឆ្នាំ1942យុវជនលីកុនយូក៏បានព្យាយាមសិក្សាភាសាជប៉ុនអាចមកប្រើប្រាស់បានហើយក្រោយមកលោកក៏បានចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងនាយកដ្ឋានឃោសនាការរបស់កងទ័ពជប៉ុននៅឯប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងណាបងប្អូនបាទក្រោយពីជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់កាប់សង្ហបុរីវិញរហូតមកដល់ឆ្នាំ1946យុវជនលីកុនយូដែលកាលនោះមានអាយុ23ឆ្នាំហើយនឹងបានធ្វើដំណើរទៅបន្តការសិក្សានៅឯចក្រភពអង់គ្លេសបាទការសិក្សាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាបងប្អូននៅចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងហើយដែលយុវជនលីកុនយូបានរៀបការដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1947រៀបការនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយមិនផ្លូវការហើយគាត់រៀបការម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1950ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកសង្ហបុរីវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតសិក្សានៅឯប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងហើយដែលលោកលីកុនយូចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យនយោបាយហើយលោកចាប់ផ្ដើមមានទស្សនៈប្រឆាំងជាមួយនឹងពពួកអាណានិគមអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងតតែរហូតមកដល់ឆ្នាំ1949លោកលីកុនយូនិងភរិយាក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញច្បាប់ពីមហាវិទ្យាល័យ Fitzwilliam នៅក្នុងទីក្រុង Cambridge នៃចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសសង្ហបុរីវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1950លោកលីកុនយូក៏បានធ្វើការផ្នែកច្បាប់អីនឹងជាច្រើនរហូតដល់ពេលក្រោយទៀតគឺគាត់ហើយនឹងភរិយាគាត់ហើយនឹងបងប្អូនគាត់ផ្សេងទៀតហ្នឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនច្បាប់បាទក្រុមហ៊ុនផ្នែកច្បាប់គេហៅ Lee and Lee Law Firm ហ្នឹងនៅសង្ហបុរីហើយរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងទេថាចំនួនហ្នឹងនិយាយចំទៅសង្ហបុរីកាលហ្នឹងគឺដូចជាទឹកដីឯនាយសមុទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងដែលការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងកិច្ចការងារទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រេចលើចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនចក្រភពអង់គ្លេសគេមានបុគ្គលអ្នកដឹកនាំគេម្នាក់គឺហៅថា Governor បើនិយាយថាអភិបាលក្រុងឬអភិបាលរដ្ឋរបស់ដែលដែនដីគេដាក់អាណានិគមហើយជំនួយដោយក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលផ្នែកច្បាប់ដូចជានិយាយចំដូចរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបងប្អូនតែគ្រាន់តែថាដែនដីអាណានិគមអញ្ចឹងវាអត់មានជាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាអីឲ្យត្រឹមត្រូវគឺមានតែក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលដូចថារដ្ឋសភាយើងនិយាយភាសាស្រួលច្បាប់រដ្ឋសភារបស់អាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសជំនាន់ហ្នឹងនៅសង្ហបុរីហ្នឹងគឺមានសុទ្ធតែពួកអ្នកមានអំណាចពួកអ្នកចំនួនជនជាតិចិនដែលភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែត្រូវបានតែងតាំងដោយពួកអាណានិគមអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអត់មានឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីប្រជាជនរបស់សង្ហបុរីនឹងផ្ទាល់ទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1954នេះគឺលោកលីកុនយូនិងមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់រៀននៅចក្រភពអង់គ្លេសមួយគ្នាហ្នឹងបាននាំគ្នាបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះថា People Action Party ឬ PAP ហ្នឹងបងប្អូនបើនិយាយថាបកប្រែជាខ្មែរគណៈបកហ្នឹងហៅថាគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងនិយាយស្រួលទៅលោកលីកុនយូព្យាយាមស្វែងរកអំណាចដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៅលើការសម្រេចចិត្តផ្សេងនៅឯសង្ហបុរីហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1955ការបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកលីកុនយូទទួលបានត្រឹមតែ3អាសនៈនៅក្នុងចំណោមអាសនៈ25អាសនៈអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកលីកុនយូនេះជំនាន់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជនជាតិចិនដែលមានជីវភាពក្រីក្រក្រោយពីមានអាសនៈខ្លះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអង្គនីតិបញ្ញត្តិលោកលីកុនយូក៏បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបើកឲ្យសង្ហបុរីហ្នឹងអាចក្លាយទៅជារដ្ឋស្វយ័ត Self Governing State ឬយើងហៅថារដ្ឋស្វយ័តអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងគឺចក្រភពអង់គ្លេសគេអត់ព្រមទេបងប្អូនអរគ្នារហូតមកដល់ឆ្នាំ1958លោកលីកុនយូដែលកាលនោះមានអាយុ35ឆ្នាំហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការចរចាជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងបើកដៃឲ្យសង្ហបុរីហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជារដ្ឋស្វយ័តអីចឹងទៅប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមសមាគម Commonwealth របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងគឺចក្រភពអង់គ្លេសគេចាប់ផ្ដើមរៀងចរចាដោយសារតែជំនាន់ឆ្នាំ1958ហ្នឹងគេហៅថាការរើបំរាស់នៃដែនដីអាណានិគមមានប្រទេសមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងអាណានិគមអង់គ្លេសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរើបំរាស់ចាប់ផ្ដើមលែងចង់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចក្រភពអង់គ្លេសដូចចំបធូរដៃហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1959រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់សង្ហបុរីត្រូវបានចងក្រងឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអីចឹងទៅហើយលោកលីកុនយូក៏បានចូលឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងការដាក់អាណានិគមបាទប្រឆាំងលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមសង្ហបុរីហ្នឹងឲ្យចូលទៅ
សហព័ន្ធម៉ាឡេសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនបាទកត្តាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគណៈបកលោកគឺឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1959នៅក្នុងវ័យ36ឆ្នាំលោកលីកុនយូបានឡើងកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេរបស់សង្ហបុរីនៅក្នុងនាមជារដ្ឋស្វយ័តអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រហែលខែដំបូងដែលលោកលីកុនយូឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកបានកម្ចាត់លបែងស៊ីសងកម្ចាត់កន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទហើយកម្ចាត់ពួករស់ស៊ីទីផ្សារងងឹតបាទពួកគ្រឿងញៀនបេសាចាយជាដើមបងប្អូនអរគ្នាលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតទីក្រុងនិងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការហើយនឹងឲ្យតម្លៃពហុវប្បធម៌បាទគាត់ឲ្យតម្លៃលើ multiculturalism កត្តាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានភាសាផ្លូវការចំនួន4ភាសាបងប្អូនមានភាសាអង់គ្លេសបាទភាសាម៉ាឡេភាសាតាមីលហ្នឹងភាសាមួយផ្នែករបស់ឥណ្ឌាបងប្អូនហើយនឹងភាសាចិនភាសា4ហ្នឹងគឺជាភាសាផ្លូវការរបស់សង្ហបុរីរាល់ថ្ងៃនឹងឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងទេថាដោយសារតែសង្ហបុរីតូចពេកធនធានមនុស្សតិចសេដ្ឋកិច្ចក៏ទន់ជ្រាយនៅក្នុងឆ្នាំ1963លោកលីកុនយូក៏បានសម្រេចថាឲ្យសង្ហបុរីហ្នឹងចូលទៅក្នុងសហភាពម៉ាឡេដែលធ្វើឲ្យសង្ហបុរីកាលនោះក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសហភាពម៉ាឡេឬក៏ម៉ាឡេស៊ីរាល់ថ្ងៃនឹងឯងដល់ពេលលោកសម្រេចចិត្តចូលទៅអញ្ចឹងនេះប្រជាជនសង្ហបុរីដែលមានជនជាតិចិនហើយមានជនជាតិម៉ាឡេផងចាប់ផ្ដើមប្រតិកម្មបណ្ដោយបងប្អូនហើយជាពិសេសសមាជិកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក PAP របស់លីកុនយូហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាខ្លាចជនជាតិម៉ាឡេហ្នឹងគេហៅថាជិះជាន់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការតវ៉ាតតាំងគ្នារវាងជនជាតិចិនជនជាតិម៉ាឡេអីចឹងទៅនិយាយចំពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្ហបុរីមានភាពចលាចលបាទហើយក្រោយមកទៀតមានការមិនស្រស់ស្រួលគ្នារវាងនយោបាយរវាងសង្ហបុរីនិងម៉ាឡេអីចឹងទៅក្រោយមកទៀតលោកលីកុនយូក៏បានសម្រេចថានៅមួយម៉ាឡេមិនកើតទេមានតែរស់ដោយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងលោកក៏បានប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1965ប្រកាសថាសង្ហបុរីគឺជារដ្ឋឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមចំណោះអាណានិគមណាទាំងអស់ហើយក៏លែងជាផ្នែកមួយនៃសហភាពម៉ាឡេស៊ីដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965នោះមកគឺជាឆ្នាំដែលសង្ហបុរីទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញសម្រាប់លើជោគវាសនាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកត្តាហ្នឹងហើយទើបគេចាត់ទុកលោកលីកុនយូគឺជាបិតាឯករាជ្យរបស់សង្ហបុរីសម័យទំនើបហើយលោកក៏ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យសង្ហបុរីនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានច្បាប់និងវិន័យតឹងរឹងខ្លាំងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងប្អូនដឹងទេថានៅក្នុងតំណែង31ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1959រហូតដល់ឆ្នាំ1990ទើបលោកលាលែងចេញពីតំណែងបាទលោកលីកុនយូបានដឹកនាំសង្ហបុរីដោយឈរលើ component 5យ៉ាងអង្គ5យ៉ាងនិយាយចំទៅកត្តាសំខាន់5យ៉ាងទី1បងប្អូនអរគ្នាលោកលីកុនយូគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទោះត្រូវបង់នៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគឺត្រូវរក្សាប្រទេសសង្ហបុរីឲ្យមានស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយបងប្អូនបាទយើងត្រូវកលែងមើលទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950ហើយនិង1960នៅប្រទេសសង្ហបុរីគឺមានចលាចលប្រជាជនតវ៉ាប្រជាជនរស់នៅអត់សូវមានសុខដុមរមនាទេដោយសារតែមានការប្រទាំងប្រទើគ្នារវាងជាតិសាសន៍មួយជាតិសាសន៍មួយពេលដែលបងប្អូនទៅសង្ហបុរីបងប្អូនឃើញហើយនៅសង្ហបុរីមានជាតិសាសន៍ចម្រុះរបស់គេមែនគឺមានតាំងពីចិនមានតាំងពីឥណ្ឌាមានតាំងពីម៉ាឡេកត្តាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកុនយូឲ្យតម្លៃទៅលើវិន័យនិងស្ថិរភាពសង្គមធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបង្ការពារកុំឲ្យមានការប្រទាំងប្រទើកុំឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងវាធូររលុងពេកធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានធ្វើអីរឿងផ្ដេសផ្ដាសដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសេរីភាពស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទទី2លោកលីកុនយូគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យតម្លៃនិងលើកស្ទួយវិស័យអប់រំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកបាននិយាយថាសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលខ្សត់ធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងមិនអាចខ្សត់ធនធានមនុស្សនោះទេតលតែមានធនធានមនុស្សទើបអាចឲ្យសង្ហបុរីនឹងឈរជើងនៅក្នុងផែនទីពិភពលោកបានកត្តានឹងហើយទើបលោកលីកុនយូបានឲ្យតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនសង្ហបុរីនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងទូទៅរៀនសូត្រមហាវិទ្យាល័យរៀនសូត្រ vocational training បាទជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនសង្ហបុរីគឺត្រូវតែចេះអក្សរបាទហើយចេះភាសាអង់គ្លេសបាទភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាផ្លូវការនៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់សង្ហបុរីអញ្ចឹងណាបងប្អូនកត្តាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាជនសង្ហបុរីស្ទើរតែ 100% ចេះភាសាអង់គ្លេសប្រើប្រាស់បានល្អអញ្ចឹងណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាជនសង្ហបុរីគឺជាជាតិសាសន៍មួយបាទគេរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលពោរពេញទៅដោយការអប់រំអញ្ចឹងប្រជាជនគេស្រឡាញ់ការអប់រំឪពុកម្ដាយគេគឺគេឲ្យតម្លៃលើការអប់រំគេបញ្ជូនកូនគេទៅរៀនចំណុចទី
3គឺជាចំណុចដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកុនយូធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគពីខាងក្រៅមក foreign direct investment អញ្ចឹងហើយទើបលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវតែកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្ហបុរីផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យទៅជាលំដាប់ world class បាទលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគគឺគេមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការមកវិនិយោគរកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីសង្ហបុរីអញ្ចឹងហើយបានមានក្រុមហ៊ុនពីជប៉ុនក្រុមហ៊ុនពីអាមេរិកក្រុមហ៊ុនពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគឺគេចូលចិត្តមកស៊ីនៅប្រទេសសង្ហបុរីដោយសារអីដោយសារសង្ហបុរីគឺមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងបាទអំពើពុករលួយគឺអត់មានទេមានក៏មានតិចដែរបាទហើយជាកន្លែងទីតាំងមួយមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅធំដែលអាចចេញទំនិញទៅគ្រប់ទីតាំងពិភពលោកហើយជាប្រជាជនដែលចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងប្រជាជនមួយដែលមានគុណភាពបាទដាក់អីទៅក៏ចេះធ្វើមានជំនាញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយពេលដែលគេមករកស៊ីនៅសង្ហបុរីគឺគេរកស៊ីឆាប់ធ្វើមានធ្វើបានណាអញ្ចឹងហើយបានសង្ហបុរីខ្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលគេចូលចិត្តមករកស៊ីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយលោកលីកុនយូគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យតម្លៃទៅលើការវិនិយោគដោយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបាននៅសង្ហបុរីគឺមានក្រុមហ៊ុនធំជាច្រើនដែលសុទ្ធតែក្រុមហ៊ុន State Owned Enterprise គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតួយ៉ាងមាន Singapore Airlines បាទ Singapore Airlines ហ្នឹងគឺរបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុនធំជាច្រើនក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្រុមហ៊ុនអីជាច្រើនដែលនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលឈានមុខហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋបានទទួលប្រាក់ចំណូលពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី4លោកលីកុនយូឲ្យតម្លៃទៅលើស្តង់ដាររស់នៅរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងហើយបានលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះសាធារណៈសាងសង់ផ្ទះដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅមិនមែនស្នាក់នៅ free បងប្អូនគឺស្នាក់នៅក្នុងរូបភាពជួលឬក៏ក្នុងរូបភាពបង់រំលោះហើយលក់ធូរថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេលវែងអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលមានកម្រិតជីវភាពប្រាក់ចំណូលតិចហ្នឹងគឺអាចមានផ្ទះដបូលជ្រកនៅហើយធ្វើការបានដោយសប្បាយចិត្ត lifestyle របស់គេគឺល្អមែនតែនគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើរុក្ខជាតិហើយឲ្យប្រជាជនគេរស់នៅដោយបាទពោពេញទៅដោយបរិស្ថានពណ៌បៃតងហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់សង្ហបុរីគឺបងប្អូនសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ហើយថាគឺជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលល្អបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំមានសំណាងបានទៅលេងសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2019ហើយទៅខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យចង់រស់នៅបងប្អូនបាទទីក្រុងគេអ្វីត្បិតតែមានរថយន្តអ៊ូអែច្រើនមែនប៉ុន្តែទៅណាក៏បៃតងដែរហើយបងប្អូនដើរអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ទេជួនកាលដើរភ្លេចខ្លួន10-20គីឡូអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់ទេដោយសារអីពេលដែលបងប្អូនដើរហ្នឹងប្រៀបដូចជាសួនច្បារនៅតាមផ្លូវរហូតអញ្ចឹងដូចដើរលេងនៅក្នុងសួនអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាក៏មានរុក្ខជាតិបៃតងទៅកន្លែងណាក៏មានផ្កាទៅកន្លែងណាក៏មានកៅអីអង្គុយដូចបងប្អូនបានឃើញរូបភាពដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានទលីហុយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើរសប្បាយចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺសន្តិសុខជាតិសង្ហបុរីបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកុនយូជឿជាក់ថាដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគៀងគោអ្នកវិនិយោគពីខាងក្រៅមកបានតលតែប្រទេសហ្នឹងមានសន្តិភាពហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយហើយសង្ហបុរីគឺព្យាយាមរាប់អានមិត្តឲ្យបានច្រើនជាជាងរាប់អានសត្រូវអញ្ចឹងលោកតាលីកុនយូបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ឆ្នាំ1990លោកក៏បានចុះចេញពីតំណែងហើយបានប្រគល់តួនាទីទៅឲ្យបរិសម្នាក់ទៀតបាទដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកដែរមានឈ្មោះថាហ្គាចុកតុងបាទអញ្ចឹងលោកហ្គាចុកតុងបានកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ឆ្នាំ2004ទើបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទលោកលីសៀនលុងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសង្ហបុរីពីឆ្នាំ2004រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយបងប្អូនដឹងថាលោកលីសៀនលុងជានរណាបងប្អូនបាទលោកលីសៀនលុងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកតាលីកុនយូអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រទេសសង្ហបុរីតាំងពីឆ្នាំ1959រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែ3រូបតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអរគ្នាគឺលោកតាលីកុនយូលោកហ្គាចុកតុងហើយនិងលីសៀនលុងហើយសុទ្ធតែជាខ្សែស្រឡាយមន្ត្រីមកពីគណៈបក PAP របស់លោកតាលីកុនយូនឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាលោកតាលីកុនយូបានធ្វើមរណភាពបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនលុងនៅកាន់តំណែងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំលើកប្រវត្តិលោកតាលីកុនយូមកហើយនឹងប្រវត្តិរបស់សង្ហបុរីខ្លះៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងថាប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាកោះតូចមួយហើយគឺជាប្រទេសដែលខ្សត់ធនធានធម្មជាតិមែនតែនប៉ុន្តែសង្ហបុរីអាចធ្វើបានចុះសួរថាតើសង្ហបុរីខ្លាំងជាងយើងទេមែនទេបងប្អូនសង្ហបុរីមិនមែនខ្លាំងជាងយើងទេគ្រាន់តែថាសង្ហបុរីមានសំណាងជាងយើងមានសំណាងត្រង់ថាតាំងតែពីទទួលបានឯករាជ្យមកសង្ហបុរីអត់ដែលមានសង្គ្រាមបងប្អូនផ្ទុយទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងដល់ភពរបស់យើងនេះបាទនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1960ជាងកម្ពុជាយើងនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្ដេចតាយើងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើង
យើងរីកចម្រើនបងប្អូនអរគ្នាមើល Start Olympic យើងសកសាងនៅសម័យចង្រៃបំផុតគឺនេះសម័យប៉ុលពតនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តបកែពីជំនាន់សង្គមរាជនិយមនឹងបាត់បង់ជីវិតអស់បាទហើយក្រោយមកទៀតចប់ពីបល័យពូជសាសមកក៏មិនទាន់មានសុខសន្តិភាពស្រួលបួលនៅបែងចែកទឹកដីគ្នាកាន់អញ្ចឹងបងប្អូនទៅតែមាននេះនយោបាយឈ្នះនេះអាហ្នឹងសំទោសខ្ញុំមិននិយាយកាន់ជើងទេបងប្អូនប៉ុន្តែនយោបាយឈ្នះដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានទៅពង្រួបបង្រួមកុំឲ្យមានការបែងចែកមានមេកត្រៀងកាន់កាប់ទឹកដីរៀងខ្លួនទៅនេះនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998បានកម្ពុជាយើងរៀងមានសន្តិភាពពេញលេញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្លោះអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនឃើញថាសង្ហបុរីគេមានថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីគេបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែគេមានច្បាប់វិន័យតឹងរ៉ឹងហើយដោយសារគេមានគោលការណ៍នៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រទេសរបស់គេមាំទាំទៅគេអាចរីកចម្រើនបានបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនតតែប្រទេសមានសន្តិភាពតតែប្រទេសមានស្ថិរភាពនយោបាយទៅអ្នកវិនិយោគគេចង់មកស៊ីនៅទឹកដីយើងតតែមានសុខសន្តិភាពដូចពេលបច្ចុប្បន្នហើយស្ថិរភាពនយោបាយនឹងឲ្យវាយូរអង្វែងទៅកម្ពុជាយើងអាចលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចទៅមុខកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសសង្ហបុរីបើសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ